نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین، جو ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے یعنی کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ سے روکنے کا ہر کوشش کیا انہوں نے، یہاں تک کہ اسلام لانے والوں کو مارنا، ستانا، تکلیف دینا، یعنی جو بھی تکلیف دینے کی جو بھی شکل ہو سکتی تھی اور جس طرح سے وہ تکلیف دے سکتے تھے انہوں نے شروع کر دیا۔ اسی تعلق سے میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد میں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کا مقصد صورتحال یہی رہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ آنا، ایسا نہیں کہ بس ایک کہانی کی طرح، ایک واقعے کی طرح بیٹھے رہیں، سنتے رہیں، اس کے بعد پھر جب کہانی ختم ہو تو چیز بھی دماغ سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کن حالات میں رہ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ہر ممکن کوشش کی گئی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی اور دور رہنے کی، اسلام سے ہٹنے کی بہت سارے ان کو کوششیں کی گئی، آفر دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو دور ہٹے نہ ہی اسلام سے دور گئے۔ اور ایسی تکلیف کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آج بہت ساری سہولیات رہتے ہوئے بھی انسان کبھی نماز میں سستی، کبھی عبادت میں سستی، کبھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان حالات میں رہ کے کس طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، یہی چیزیں سیرت پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے، کس بات کا؟ کیا خالی سنتے رہے اسی لیے نہیں، کن کن حالات میں کیسے کیسے موڑ پہ کس طریقے سے اسلام کو لے کر کے چلے اور اللہ کے حکم پر کیسے عمل کرے، کن حالات میں، چاہے وہ تجارت کے معاملات میں ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہو، یا اسی طریقے سے لوگوں کو جا کر کے دین سے کی طرف لانا، جوڑنا، بلانا ہو، اور کیا کیا حالات آئے، ان پر کیا پابندیاں آئی، وہ تمام چیزوں میں رہتے ہوئے بھی اصل کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان چیزوں کو پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم کیا بس سنتے بھی ہیں، بس اس کو وہاں سے رکھ دیتے، ختم، یہی حال ہے۔ جب تک سیرت پر ہم چلیں گے نہیں، کامیابی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ انسان کی اگر صورت کتنی بھی اچھی ہو، سیرت اچھی نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ سیرت اگر انسان کی اچھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ بہت ساری احادیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، صحیح بخاری مفرد الادب المفرد کی حدیث ہے، مجھے رب ذوالجلال نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں قوموں کو، لوگوں کو اخلاق سکھاؤں۔ اور اگر انسان لمبی تسبیح، لمبی داڑھی، لمبی جبہ کبا رہے، اخلاق ہی نہیں، کیا فائدہ؟ کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کے چکر لگانے کا اور اللہ کے راہ میں بہت ٹائم لگانے کا اور گشت کرنے کا اور ذکر کرنے کا، فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو نیکیاں ہیں تھوڑی بہت جو ہو رہی ہیں، اگر بدتمیزی والی اخلاق ہے تو جس کے ساتھ وہ انسان غلط سلوک رویہ کرتا ہے اس کو نیکیاں اس کو چلی جاتی، پھر یہ خالی بچ جاتا۔ تو اس لیے سیرت سب سے اہم چیز ہمیں سکھاتی ہے انسان بننا،
सीरत का मकसद यही होता है कि सबसे अहम चीज कि इंसान रब को पहचाने और इंसानों को भी पहचाने, किसका क्या हक है, रब का क्या हक है, बंदों का क्या हक है, और किस तरीके से इंसानों के दरमियान इंसान बन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है, वैसे ही हमें चलना है हकीकत में। ऐसा नहीं जिस तरह चाहे जैसे चाहे उल्टे सीधे रहना सहना, किसी भी वक्त जीना है, बस ये मकसद नहीं है सीरत का। बहरहाल बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन अमल करने वाली बात है। आज के दर्स में इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र है कि कुफार और मुशरिकीन ने किस तरीके से सहाबा कराम को टार्चर किया, सताया, तकलीफ दिया। फेरिस्त काफी लंबी है सहाबा कराम की, चूंकि ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही है, तो बहुत सारे सहाबा कराम की सीरत अलग अलग है, फिर कभी उनके बयान करूंगा। तो दो तीन और सहाबा कराम का जिक्र है सीरत में, उनको बहुत ज्यादा सताया गया। उन्हीं में से हैं अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बायोग्राफी या उनकी सीरत इस ताल्लुक से आप ध्यान से सुन सकते हैं। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यासिर उनके वालिद भी सहाबी, उनकी वालिदा भी सुमैया भी सहाबिया। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद या उनका खानदान कह लीजिए, मक्के का नहीं था, यमन से आए थे लोग, यमन से आए थे और मक्के में आकर रह गए। और उनके और भी भाई आए थे, अम्मार के यानी यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और भी दो चचा आए थे साथ में। वो लोग कुछ दिन मक्के में रहे, फिर वो अपने वतन को चले गए, यमन को। लेकिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मक्के में रह गए, और इस तरीके से बनु मखजूम के जो खानदान था, कबीला था, उनसे दोस्ती हो गई। उसको हलीफ बोलते हैं। हलीफ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई खानदान किसी दूसरे खानदान से सुलह कर लेता है कि भाई अगर तुम पर कोई हमला करेगा हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर कोई और मदद चाहिए हम आपस में मिल बांट के ऐसा कर लेंगे, उसको बोलते हैं हलीफ, यानी दोस्त। आपस में एक दूसरे खानदानी दोस्ती हो गई। एक होता आदमी इंडिविजुअल दोस्ती, पर्सनल, वो हलीफ बोलते हैं, यानी खानदानी दोस्ती हो जाती। अगर तुम्हारे खानदान पर तुम्हारे किसी आदमी को कोई कहेगा तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, और अगर हमें कोई कहेगा तुम भी हमारे साथ रह करके उनका सामना, उसको बोलते हैं हलीफ। तो मक्का में आकर के वो बनु मखजूम, जो मक्का के शहर का एक मशहूर खानदान था, उनके साथ रहने लगे। अब वहीं पे काम वगैरह करने लगे और बड़े हुए। तो अबू हुज़ैफा जो मक्के के थे, ये हुज़ैफा बिन यमान नहीं है, ये अलग है, ये अबू हुज़ैफा हैं जो मक्के के मुशरिकीन मक्का में से आते थे उस वक्त। तो इनके काफी जायदाद वगैरह थी, तो उन्हीं के यहाँ सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या है, खिदमत वगैरह करती थी। खजूरों वगैरह का उठाना, उसको इकट्ठा करना, उसको छांटना, और अच्छे और बुरे कौन से उसमें खजूरें हैं उसको अलग अलग करना, यानी पूरी खिदमत करते थे, काम करते थे। और ये सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की नहीं थी, बल्कि रोम से थे, यानी रूमी इनकी इलाका ही उनका वतन था, वहां से आकर के मक्के में खिदमत करते थे। इस तरीके से जब यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, यासिर क्या है, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, हाँ ध्यान रखिए। तो यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी होती सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, आप ध्यान रखें। फिर उनके वतन से, यानी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते, और ये लोग मक्के में ही रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, धीरे 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 उनकी भी जिंदगी बढ़ती रही, बड़े होते रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन उम्र बराबर है, साल 2 साल महीना कुछ महीने का आगे पीछे है, उतना क्या
फासला नहीं माना जाता है, वो आमतौर से उनकी उम्र बराबर होती है। तो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा और उनके वालिद, और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी दो भाई थे। एक का नाम अब्दुल्लाह था और एक का नाम अलग अलग नामों से जिक्र किया जाता है। दो भाई थे। तो उनके एक भाई ने भी इस्लाम कबूल किया था, लेकिन वो मक्की ही हिजरत से पहले इंतकाल कर गए थे। तो अब यहाँ से असल चीज शुरू होती है। अबू हुज़ैफा जिनके यहाँ काम करते थे उनकी वालिदा, उनका इंतकाल हो गया। वो कुफार मक्का में से थे। अब इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआत के 3 साल छिप छिपा के लोगों को दावत देते थे, फिर चौथे 5वें साल में अलल ऐलान दावत दिया, फिर बहुत सारे लोग इस्लाम में आते गए। तो अब वहां से अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि ये मुशरिकीन ने एक तरीका इख्तियार किया था लोगों को सताने का। जिस खानदान का आदमी ईमान लेके आता, वो उस खानदान को भड़काते, वो खानदान वाले या तो इनको समझाते बुझाते, या ये है कि इनको कुछ न कुछ सजा देते। लेकिन जो बेचारे बाहर से आए हुए थे, कोई मुसाफिर टाइप रहते थे, वो ईमान लाए रहते थे, तो क्योंकि इनका कोई खानदान मक्के में नहीं रहता, कोई इनका बचाने वाला, कोई इनके जो है सपोर्ट करने वाला नहीं होता था, तो इनको क्या है, जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक करके इनको सताया, तकलीफ दिया जाता था। जैसे आपने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के बारे में सुना, उनका भी कोई रिश्तेदार कोई नहीं था, वो भी वतन से दूर। इसी तरीके से सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी, और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद, ये सब मक्के से दूर से आए हुए थे। जब इस्लाम लेके आए तो कुछ दिन इस तरीके से मामला चलता रहा, लेकिन जैसे अपने इस्लाम का इन्होंने ऐलान किया, इजहार किया, तो उस वक्त से तकलीफ देना लोगों ने शुरू कर दिया। और ऐसी तकलीफ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी तकलीफें दी जाती थी कि अबू जहल उनके पांव में रस्सियां डाल के ऐसे घसीटता था। आपने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुना कि उनके गले में रस्सियां डाल के इस तरीके से नौजवानों को दे देते थे। वो लोग पहाड़ों में, पत्थरों में और इस तरीके से जहां चाहे घुमाते थे। किस लिए? कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले, ईमान ला चुके थे। सिर्फ यही एक वजह थी और कोई दूसरी वजह नहीं। तो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पांव में रस्सियां डाल के ऐसे उल्टे सीधे ऐसे घुमाते रहते थे, घसीटते रहते थे। अब आप सोचो, अगर इंसान को आज के दौर में कहीं दीन की बात किसको बताने गया, अगर वो सामने से रिएक्शन कर दे, भाई जाके रखो अपना, तो आदमी सोचता मैं क्यों जाऊं, वो ऐसा कर रहा, मैं क्यों दावत दूं। थोड़ी सी बात पे इंसान जो है घर में बैठ जाता। यहाँ सहाबा किराम इज्जत, जान, माल सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। किस लिए? रब राजी हो जाए, रब का हुक्म अमल करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए अमली मैदान में भी उतरे। आज के वैसे हालात हैं, उससे बेहतर हालात हैं, लेकिन हर चीज में हिकमत का नाम लेके चादर ओढ़ के सो जाओ। हिकमत इसे नहीं कहते। हिकमत कहते आदमी अपना मिशन, अपना विजन लेके चले, उसको करना ही करना है। रुकावटों को क्या है, बहुत सेंसिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से डील करते हुए जाना, इसको बोलते हैं हिकमत। हिकमत ये थोड़ी है कि अपना मिशन और विजन ही छोड़ के सो जाओ और कढ़ाई कोरमा खाते रहो। ये नहीं, यही मुसलमानों का हाल है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी बीवी, अच्छा सोना, बस इसके सिवा पढ़ाई लिखाई न दीन में न दुनिया में कहीं नहीं, और बड़ी मोबाइल होना, यही हकीकत है। और जो कुछ उनको याद है, फला क्रिकेटर ने इतना रिकॉर्ड बनाया, इतना नंबर, इतना उसने रन बनाए, यही देखते, इसके सिवा और कुछ नहीं। कुछ हीरो हीरोइन के नाम याद रख लिए, कुछ सीरियल्स के नाम रख लिए। ये सहाबा किराम की कुर्बानियां क्या हैं, उनके जो कुछ खिदमात हैं वो याद नहीं। वो चीजें देख करके हमें चलना है, लेकिन चूंकि ना हम उसको देखते हैं, ना उस पर अमल करने की कोशिश करते। कौन सा हीरो कैसा हेयर कट बनाता, कैसा लिबास पहनता, कौन से हीरोइन कैसे लिबास पहनते, वैसे तैयार करना, वैसे शादी ब्याह हो गई,
یہ چیزیں سماج میں چل رہی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ طریقہ ہی سکون کا نہیں اختیار کیا گیا۔ سکون کا طریقہ قرآن اور حدیث کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ، اے لوگوں غور سے سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں سکون ملے گا۔ کیا کفار مکہ کم دولت والے تھے؟ ایسے ایسے دولت تھی ان کے پاس، ابو لہب، ابو جہل، اور ایسے ایسے لوگوں کے پاس۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے بتایا کہ ایسی لگژری لائف تھی کہ پورے عرب میں، پورے ان کے شہر کے، مکہ شہر کے آس پاس میں جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی بادشاہان گزرے تھے، ویسی بہترین زندگی نہیں تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفاداری انہوں نے کی، وہ تمام چیزیں سائڈ کر دی۔ جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، تب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ایسی میرے بھائیوں تکلیفیں دی جاتی تھی کہ ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے، دیکھو شریعت نے آسانیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو شروعات میں صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، ایک صحابی کی قربانی کے سامنے پوری دنیا کی قربانی برابر نہیں ہو سکتی جو انہوں نے قربانیاں دی میرے بھائی، دین اسلام کی خدمت، قرآن اور حدیث کی خدمت کے تعلق سے۔ تھوڑی سی مشقت ہو جاتی ہے ہم لیٹ جاتے، تھوڑی سی مشقت ہو جاتی ہے ہم دین پر بہت ساری چیزیں عمل کرنا چھوڑ دیتے، پھر اس میں فتوے تلاش کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے وہ آسانی کریں گے، وہ آسانی کریں گے، کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ان کے یہاں۔ نہیں، حکم ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، کرو یا مرو والی بات، کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کرنا ہے، نہیں تو اس کے سوا ہمیں جینا ہی نہیں، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں ایسی تکلیفیں، اس قدر زور زور سے ان پر بڑے بڑے بھاری بھاری پتھروں کو، کئی کئی کلو، مطلب یہ 100 کلو، کنٹل کنٹل کے پتھروں کو لے کے ان کے جسم پہ پھینکا جاتا تھا، مارا جاتا۔ اب آپ سوچیں گے تو آدمی کیسا صبر کرے گا؟ مطلب بالکل ایسی حالت کر دیتے تھے کہ نہ زندے میں نہ مردے میں، تڑپانا مقصد تھا، روح سے بھی نہیں مارتے تھے۔ تو ایسی خطرناک تکلیفیں، اسی لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ دین کا راستہ یہ کوئی پھول کا بستر نہیں ہے کہ جاؤ سو اور دن میں داخل ہو، ٹوپی لگاؤ، تسبیح سرما لگاؤ، جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب سیکریفیکیشن، قربانیاں ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے اور اس راستے میں اگر مشکلات کا سامنا نہیں کیا تو سمجھ لے وہ آدمی حق پہ نہیں ہے۔ حق کا راستہ ہی مشکلات سے ہو کے ہی گزرتا ہے دنیا میں، بنا ان مشکلات کا سامنا کیے ہوئے اگر آدمی چاہے ادھر بھی کھیر پوریاں کھاتا رہے، ادھر بھی حلوہ پوڑی پائے کھاتا رہے، تو وہ نہ تو مسلمان ہے، کیا ہے کچھ پتہ نہیں، وہ تیسری قسم کا ہے، وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ میرے بھائیوں، اس لیے شاعر نے کہا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، دوگلا پن۔ دو رنگی یعنی دو رخی نہیں، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے، سراسر پتھر ہو جائے، یعنی ادھر بھی ادھر بھی۔ تو آج عالم اسلام کے زیادہ تر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، جب کچھ باتیں ادھر سے لی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کچھ باتیں ویسٹرن کلچر سے لی جاتی، کچھ باتیں رسم و رواج سے لے لیے جاتے ہیں، اس میں پورا کا ملا کر کی کیا چیز ہے پتہ نہیں چلتا، یعنی کس چیز کی کھچڑی ہے، آدھا آم ہے، آدھا آلو ہے، آدھا پیاز ہے، آدھا ادرک ہے، لہسن ہے، تروئی ہے، گوبھی، کیا ہے ملا کے مکس، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو سیم ایسے ہی ہماری زندگی ہوتی جا رہی۔ خالص دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا گویا کہ انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے اپنی عادتوں کی وجہ سے، سہولتوں کی وجہ سے۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی میرے بھائیوں تکلیفیں دی جاتی تھی کہ ان کے چمڑے تک جو ہے چھل جاتے تھا۔ آج کل اگر کسی کو ناخن اکھاڑا جائے یا تکلیف دیا جائے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ایسی تکلیفیں دی گئی، ایسے زبردست قسم کے عذاب ان کو دیے گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سیرت میں یا جہاں بھی آپ تلاش کریں گے، ان کو تکلیف کا لفظ نہیں آتا ہے، عذاب کا لفظ آتا ہے۔
یعنی آپ پوچھیں گے کہ ان کے موت کی وجہ کیا ہوئی؟ تعذیب، عذاب. یہ تکلیف والا عذاب نہیں. لفظ تکلیف تو بہت چھوٹا لفظ ہے. تو ایسے ایسے عذاب دیے جاتے تھے میرے بھائیوں. کبھی اوپر تھوک دیا جانا، کبھی ان کو گالی گلوچ تو عام چیز تھی، تانے دیا جانا، پتھروں سے کچلنا، پاؤں میں رسیاں ڈال کے ایسے گھسیٹتے رہنا گھنٹوں گھنٹوں. کبھی منہ سے خون آ رہے، کبھی ہاتھ پاؤں سے خون آ رہے ہیں. کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں. ایسے مشکلات اور پریشانیوں میں رہتے ہوئے بھی میرے بھائیوں، جہاں کوئی دور دور ایسا نہیں ہے کہ مشرکین نے ان کو آفر نہیں کیا، اور ایسی ایسی قیمتیں، کئی کئی ہزار دینار، کئی کئی اونٹ، کئی کئی مطلب ایکڑ زمینیں ان کو دینے کا وعدہ کیا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ. لیکن میرے بھائی آج میں بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام تک ہوتے ہوتے ایمان سے نکل جائے گا، یا شام ایمان کی حالت میں کرے گا صبح نکل جائے گا. وہ حالات ہو رہے ہیں. آپ کسی کو ایک چائے پلا کے جھوٹی گواہی دلا سکتے ہیں کورٹ میں، یا اپنے خلاف کسی کے خلاف بیان دلا سکتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. 2-4 دن اس کو ناشتہ کرائے، وہ ہاں بول دے گا ہاں صاحب میں نے دیکھا ہے، وہ ان کا نہیں اسی کا ہے. یہ کیا ہے؟ دین بیچنا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں. اور بظاہر دینداری، بظاہر تسبیحات، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کتنے چیزیں آفر ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ رب العالمین سے محبت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. بہرحال ان کے والد کو بھی بہت بہت مارا جاتا. کبھی کبھی تینوں کو، ان کو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والدہ، تینوں کو ایک ساتھ میں رسیوں سے جکڑ کے، اور جو چین ہوتا لوہے کا اس میں باندھ کر کے، ایک ہی ساتھ باپ بیٹے ماں کو ایک ہی سب کے سامنے مارتے رہتے تھے، سب کے سامنے. اب انسان اگر میرے بھائی صحیح منہج پہ رہتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، آج اس سے برداشت نہیں ہوتا، سوچتا ہے لیکن برداشت نہیں کر سکتا. اتنی قربانیاں کس لیے دی؟ صرف اس لیے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ لوگوں تک پہنچتا رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ بدعات و خرافات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھاتا رہے، اس کا ایک حل یہی ہے، ان کے غلط کاموں میں شریک نہ ہو، لیکن ان کو سمجھانا، ان کو دعوت دینا نہ چھوڑے. کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں نے کئی بار سمجھایا، انہوں نہیں مان لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو 40 سالوں تک سمجھایا، 1-2 دن نہیں، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 38 سے 40 سال تک دیا، اور ایسی محبت کی کہ ایسی محبت آج کل کے بہت سارے مسلمان بھی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، مال کے ذریعے، ہمت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، عہدے کے ذریعے بہت خدمت کیا، اور مشرکین کے سامنے کھڑے ہو جانا. مشرکین کبھی بھی ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں بعد میں تکلیفیں دینے شروع کی، لیکن ان کی زندگی میں کبھی نہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارے سماج میں بہت سارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو دین سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح منہج سے دور ہیں. تو ہمیں کیا ہے، ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہم جواب دے کر کامیاب ہو سکیں. اور اگر ہم نے ایسا سوچ لیا چلو مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، ہماری طرف سے ایک جواب دہی اور ایک رسپانسبلٹی وہ الگ ہو جاتی. چیزیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت میں میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، حضرت عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ باندھ کر ایک ہی ساتھ ایسی کڑی تکلیف دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبرن آل یاسر، صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. ایک بار نہیں، کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके के अल्फाज किसी और साहबी के बारे में नहीं है। कहा सब्रन आले यासिर, तुम सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, इसके सिवा और कुछ नहीं। दुनिया में ही कह दिया, मक्की जिंदगी में। और मेरे भाइयों, उनकी वालिदा की काफी उम्र हो चुकी थी, और अबू जहल ने नेजा होता जो भाला टाइप होता, उसने अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा के शर्मगाह में ऐसा जबरदस्त किस्म का मतलब तीर और भाला मारा कि उनका वक्त पर ही फौरन ही इंतकाल हो गया। और सिर्फ यहीं पर नहीं, उसके बाद उनके दोनों पांव को, एक पैर को एक ऊंट के रस्सी में बांध दिया गया, दूसरे पांव को दूसरे, और दोनों ऊंट को अलग अलग दौड़ा दिया गया। इस तरीके से अलग अलग टुकड़े हुए। कोई मामूली बात है, लेकिन आखिरी आखिरी वक्त तक जब तक रही, कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में या वफादारी में या इस्लाम के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी तकलीफ को, या जो मुश्किन ऑफर देते थे, जर्रा बराबर भी कबूल नहीं किया। ये वो था ईमान। क्या चीजें आज के मुसलमानों के पास नहीं मेरे भाई, क्या चीजें नहीं है? फिर वजह क्या है? मस्जिदें खाली की खाली है, या ये है कि वही चीज, पहले मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। वजह क्या है? अखलाक की कमजोरी, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हम सीरतें बयानात 10-10 लाख के कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पान खाते हैं और मिलते हैं, बस चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? 2 दुआ नहीं याद होती, नतीजा यही होता है। और 50 साल से हम नमाजें पढ़ रहे होते हैं, 50-50 साल से इंसान जनाजा पढ़ रहा होता है, और खुद जनाजा पढ़ने का खुद का वक्त आ जाता है, लेकिन जनाजे का तरीका और दुआ नहीं याद होती। ये मैं छोटी बात इसलिए हमेशा करते रहता हूं कि हमसे ये चीज भी नहीं हो पा रही है, ये मुख्तसर सी चीज भी नहीं हो पा रही। मेरे भाइयों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहले औरत हैं, या वो पहले शहीदा हैं जो इस्लाम में सबसे पहले शहीद हुई, सबसे पहले जिनको शहीद किया गया। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना तकलीफ दिया गया, इतना तकलीफ दिया गया, और उनसे बार बार कहा गया कि तुम जो है हमारे बुतों का नाम ले लो, यानी जो उनके उज्जा, लात, मनात जो कुछ भी थे। तो एक आयत नाजिल हो गई। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी ज्यादा तकलीफ दी गई कि अब सांस निकलने को है, और उन्होंने क्या है, मुशरिकीन के सामने, और कुरान मजीद की एक आयत बाद में नाजिल हुई, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जिसको बहुत मजबूर किया जाए, बहुत ज्यादा, अगर वो जबान से थोड़ी देर के लिए ऐसे कलिमात जो होते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, जो इस्लाम के खिलाफ हैं, अगर कह देता आदमी बवजह मजबूरी, तो उस पर कोई भी सजा नहीं है, और दिल में उसका ईमान मुतमईन है। तो आयत नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जिसको बहुत सताया, तकलीफ दिया जाए, अगर वक्ती तौर पर वो ऐसे कुफरिया कलमात कह देता है, लेकिन दिल में उसके ईमान मोहब्बत, आज की तरह नहीं कि कुछ भी आए बस फौरन जाके उनकी तरह नारा लगाने लगे, JSR के नारे, ये मतलब नहीं है। उनको इतना तकलीफ दिया गया, इतना इतना आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, और इसी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है, उनके वालिदा की और उनके वालिद की। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भाई काफी जिंदगी पाई, काफी लंबी 98 तकरीबन साल तक उन्होंने जिंदगी गुजारी। उनके वालिद को भी तकलीफें दी गई, इसी वजह से उनकी भी मौत हो गई। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा की तरफ भी हिजरत किया था। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि हिजरत से मुराद बस वही मदीना की तरफ जो हिजरत हुई। इससे पहले भी मेरे भाइयों हबशा की तरफ 2-2 बार सहाबा किराम ने हिजरत की। जब बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ गई और खाने पीने भी कोई सामान, कोई चीजें मैसर नहीं थी, और चारों तरफ से तकलीफात, परेशानियां, जुल्म, सितम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से सहाबा किराम को कहा कि तुम सब हबशा की तरफ चले जाओ, वहां अल्लाह का एक बंदा है जो एक नर्म दिल है, यानी असमा नजाशी की तरफ, जो उस वक्त था तो क्रिश्चियन, लेकिन बहरहाल वो एक दीनदार आदमी था, अपने हिसाब से वो एक दीनदार आदमी था, अपने धर्म अपने मनाज के हिसाब से वो था, क्रिश्चियनिटी पर कायम था, लेकिन वो मुसलमानों के ताल्लुक से एक हमदर्दी, एक मोहब्बत, एक दिल के अंदर नरमी थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिजरत करके गए, वहां कुछ दिन रहे, फिर आए, फिर देखा कि वही हालात फिर मक्के वाले शुरू के, फिर बाद में गए हिजरत करे।
इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी जिंदगी हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु वफादार रहे, कभी भी जर्रा बराबर भी अलग नहीं हुई। और सिर्फ यही तकलीफ नहीं, तकलीफ की एक और किस्म थी मेरे भाइयों, कि लोहे का जो होता है एक डब्बा टाइप कह लीजिए, या जरा जो जंगी लोग पहनते हैं, लोहे का पूरा लिबास होता है, उसको गर्म करके उनको पहनाया जाता था। यानी मतलब ये समझें कि आप गर्म तावा किसी के ऊपर बांध दे, ऐसा ही, फिर भी वो दीन से नहीं हटे। तो इस तकलीफ के अलावा या बाद भी कोई और रास्ता रह जाता आज के मुसलमानों के पास? शादी ब्याह में सिर्फ यही होता, अगर हम नहीं करेंगे हमारी नाक कट जाएगी। नाक क्या, तुम्हारी गर्दन कट जाए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके नबी के खिलाफ हो, क्या फायदा ऐसी नाक का, ऐसी जिंदगी का? उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, नहीं समाज में हम क्या दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे। ये तो ठीक है, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन एक और पहलू है, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, ये भी तो सोचना चाहिए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगी, मेरी नानी, खाला, बुबू, चाची और दामाद क्या कहेगा, ये याद है। रब्बे जुल जलाल क्या कहेगा, ये नहीं याद है। आज के उमूमी तौर पर यही माहौल चल रहा है, समाज के दबाव में आदमी ऐसा आके करता है। और इस चीज को इतना मुश्किल बना दिया गया है दीन पर अमल करने को मेरे भाइयों, कि बुराइयां आसान हो गई इंसान के लिए। और शैतान तो लगा ही है, रातों दिन वो अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी और अपनी मिशन पे लगा हुआ है वो। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि ये जब सीरतें हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ना और सुनना ही काफी नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में भी लेके आना। उस वक्त जब पानी भी नहीं मयसर था, बड़े मुश्किल से पानी मिलता था, लेकिन फिर भी वजू करके नमाज इबादत होती थी। आज मेरे भाइयों बहुत सारी चीजें मयसर होने के साथ साथ वजह क्या है, इंसान नहीं पढ़ता। एक इंसान सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाऊंगा। एक इंसान सोचता मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं मस्जिद पकड़ूंगा। रिटायर होने से पहले मलकुल मौत लेके चले गए थे, क्या करेंगे? फिर वहां जवाब क्या होगा? तो ये बहुत सारी चीजें, बाजार है, शोर है और गाने हैं, सब कुछ है, इसी में इंसान बहता चला जा रहा, सुकून एक चीज का नहीं। घरों में ऐसे ऐसे झगड़े, ऐसे ऐसे गालियां और ऐसे ऐसे वो चीजें होती मेरे भाइयों, कि लोग दुश्मनी पर मार पीट, इख्तलाफात कैसे होते हैं। घरेलू जिंदगी की सुन्नत क्या है, मामलात क्या है, वो भी सीरत में साबित है। तो बहरहाल वो टॉपिक अलग है। बताने का मकसद ये है कि हमारे लिए कोई और ऑप्शन कह लीजिए या बहाना नहीं बचता है। हम छोटी छोटी चीजों को जो बहाना बना लेते हैं, यहाँ मौत और हयात, मौत और जिंदगी गोया की जलते हुए कढ़ाई और तेल में बैठे हुए भी फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतना भी कहा गया कि सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हारी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। कहा कि ये तो बात दूर की बात है, अगर उनको एक कंकर भी, एक कांटा भी चुभी, ये भी मयसर नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं है, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हम कितनी सुन्नतों को छोड़ते हैं, कितने नाफरमानियां हमसे होती रहती हैं, हम कैसे गवारा कर लेते हैं, कैसे हम, मतलब हमारा दिल कितना सख्त हो गया है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, क्या कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा कान रिफ्क़ु फी शैइन इल्ला शानहु व मा कान अल-उन्फ़ु फी शैइन इल्ला ज़ानहु। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। जिस इंसान के दिल में नरमी या नरमी जहां होती है, वो इंसान एक हीरा, एक मुज़य्यन, एक खूबसूरत नजर आता है। और बिला वजह की नफरत, बिला वजह की अकड़, बिला वजह की दिखावापन या बिला वजह की सख्ती जहां भी होती है, वो मामला गड़बड़ होता है। इसलिए अगर इंसान कितना ही बेहतर है और वो नरमी अखलाक और कह लीजिए कि हेल्पिंग नेचर से दूर है, तो चाहे वो जितना वली, पीर, फकीर, दरबारी, मुल्ला, नमाजी, हाजी, उमरा वाला, कोई फायदा नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, तमाम गज़वात में, चाहे जंगे बदर, जंगे उहद, खंदक जो भी हो रहे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत आई, तो उस वक्त भी हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक वाकया है
کہ جب 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد کچھ لوگ ایران، عراق اور بحرین جیسے ایریے میں جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو آگ کے پجاریوں نے، مجوسیوں نے بہکایا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اب تم ان کے ڈر سے، یا کہہ لیجئے کہ جس کے لیے تم ایمان لائے تھے، اب یہ چیزیں رہنے والی نہیں، اب تم دین سے پھر جاؤ، ان کو بہکا دیا۔ تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینے سے منع کر دیا، جس کو بولتے ہیں حرب الردہ، یعنی جو دین سے دور ہونے ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتے تھے، یعنی اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے، اور وہ دینے سے اگر منع کر رہے ہیں تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ دین کے کسی بھی رکن کا انکار کرنا انسان کافر ہو جاتا، اور جہاد مشرکین سے ہوتا، کسی مسلمان سے نہیں ہوتا، چاہے وہ نماز کا انکار ہو، زکوٰۃ کا انکار ہو، اور چاہے وہ حج کا ہو۔ یہاں کیا ہے، کیا کہا، اگر وہ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں، آج بہت سارے مسلمانوں میں زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ، یہاں کسی کا نام مینشن کرنا یہ سب کچھ نہیں، آل اوور ورلڈ بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن وہ ان کو خود پتہ نہیں یا پتہ کرنا نہیں چاہتے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، کس کو دینا، کیسے، کس طریقے سے نکالنا ہے، وہ بھی ملا کے اس میں کھاتے رہتے۔ اور یہ بہت سخت سزا ہے کہ وہی چیز اگر جو شخص نہیں نکالتا ہے قبر میں، وہی اس کو سانپ کی شکل میں، پگھلائے کی شکل میں اس کو داغا جائے گا، اس کو پہنایا جائے گا، بہت ساری چیز۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں پر جو ہے حج فرض ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ میں بھیجا تھا، جس کو حروب الردہ کہا جاتا ہے، بحرین کے علاقے میں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، کہا کہ میں نبی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب میں اوتار ہوں، اب میں جو ہے بھوشیواڑی کروں گا، میرے اوپر باتیں آتی ہیں، لہذا لوگوں تم مجھے مانو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، سامری نے کیا کہا کہ مجھے سب کچھ اپنا راج پاٹ دے کے چلے گئے ہیں، اب میں ہی تمہارا رہنما ہوں، ایسے اس نے کیا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور احمدیہ فرقہ جو آج ہے، احمدی جو بولتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے تمام علماء کرام نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھیجا، اور گئے، وہ بہادری سے لڑتے ہیں، اور اس طریقے سے جو اسلام کے اپوز میں تھے ان کا سامنا کیا، اور بہت بہادری دکھائی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اسود انسی یا مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ مارا گیا، اس کا خاتمہ ہوا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی زندہ رہے، اس کے بعد بھی زندہ رہے، یہاں تک کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو ایک بڑی مشہور حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت مارے گی۔ یہاں باغی جماعت سے مراد ہے کہ میرے بھائیوں جو خوارج اور جو شیعہ حضرات تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، جو جنگ صفین میں جو لڑائیاں ہوئی تھی، کوئی بھی اختلافات نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپس میں مل کے سیم ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو منافقین کا ایک گروپ ایکٹیو ہو گئے، گروہ بظاہر مسلمان، چہرہ داڑھی مسلمان، لیکن اندر میں وہی شیطانوں والا حرکت، یہودیوں کے ساتھ مل کے۔ پھر جب ان کا نام بتا دیا گیا یہ منافقین ہیں، تو سیم ایسے ہی میرے بھائیوں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کبھی کہتے ہیں ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ادھر ہیں، کبھی ادھر ہیں۔ رات میں جب ان کا پڑاؤ صفین میں پڑا تو یہ دونوں خوارج اور شیعہ مل کر کے آپس میں مل گئے، اور بہت سارے صحابہ کرام کو مارنا پیٹنا، کبھی کہا کہ یہ حضرت علی کی طرف سے، یہ ادھر سے تھے، یہ کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، یہ خوارج کی سازش تھی، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فجر کی نماز کے وقت انہوں نے حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے ہی حملہ کیا، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کروایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے فتنہ برپا کیا، اور اس لڑائی کو اور آگے بڑھاتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ ان کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے، اور اس میں مخالفین کو جو تھے شیعہ خوارج موقع مل گیا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا، ہاں بالکل ایسا کرنا چاہیے، اور پھر یہاں تک کہ صحابہ کرام کو آمنے سامنے کر دیا،
और फिर आपस में मिल के इन्होंने ही सहाबा किराम पर हमला कर दिया। और आज तक झूठी तारीफ या कह लीजिए कि झूठी खबर, झूठी हिस्ट्री शिया हजरात बयान करते हैं, ये ऐसा था तो वैसा था, बागी जमात से मुराद वो नौजुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। बागी जमात से मुराद वो जो खवारिज ने बगावत की थी, सबको काफिर करार दे दिया था खवारिज ने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी, मुआविया रज़ी, तमाम सहाबा किराम को उन्होंने काफिर करार दिया। खवारिज खवारिज ये वो लोग हैं जो असल में यहूदियत ही थे, और ये कहते हैं किसी ने झूठ बोल दिया उसका कत्ल वाजिब है, यानी हर छोटे बड़े गुनाह गलती पर उसका कत्ल। तो इस तरीके के लोग थे। उन्हीं लोगों ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या है शहीद किया सन 37 या 37 हिजरी के दरमियान। और शिया हजरात इसको बहुत ज्यादा उछालते हैं कि देखो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लोगों ने इनको शहीद किया, नौजुबिल्लाह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें खवारिज और इन्हीं शियों ने मिल करके बहुत सारे सहाबा किराम को बहुत शहीद भी किया। तो ये है हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बायोग्राफी, उनकी जिंदगी। खुलासा कलाम यह है कि मेरे भाइयों, इन सहाबा किराम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत कुछ झेला, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से कभी भी दूर नहीं हुए। तो हमारे लिए भी इसमें दर्स इबरत नसीहत यही है कि हालात चाहे जो भी हों, हमें जितनी भी इस्तिताअत है दीन इस्लाम पर अमल करते रहना चाहिए और सीरत को जिंदगी में नाफिज करना। और जो कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानियां कोई आज दे नहीं सकता, लेकिन जितना हो सकता है दीन इस्लाम के ताल्लुक से इंसान उतनी कुर्बानियां दे। कम से कम वो कुरान तो पढ़ ले, कुरान मजीद में क्या है वो तो पढ़ना सीख ले, इबादत सही कर ले, अपने मामलात सही कर ले, और अपने जिंदगी के अंदर नरमी और अखलाक लेकर के आए। इसी से इंसान की पहचान होती है। जैसे एक जुमला होता ना, इंसान के चलने फिरने, उसकी बात से इंसान के संस्कार का पता चलता है, यानी वो कैसा पाला गया है। तो इसी तरीके से अखलाक बताते हैं कि इंसान कैसा है। उसके अमाल, उसके डोनेशंस उतने नहीं बताएंगे जितना इंसान का अखलाक उसके बारे में बताता है। इंसान की जबान, इंसान की गुफ्तगू उसका खुद ट्रांसलेटर होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।